एपर्यंत कहीं मंत्रिमंडल संप्रसारण हो पारे 5 तारिख में हम बोली बहुत जोर चलता तो कौन चली गोटे बड़ परिवर्तन आसूची कि भारत राजनीति मोदी का अधिक कॉन्फिडेंस है सी भाव निज इच्छा अनुसार टी मंत्रिमंडल करेंगे बड़धन परिवर्तन करेंगे बीजेपी भितर संघ परिवार भितर भविष्य नहीं गोटे कल्पना जपन चलती हु विल लीड द पार्टी एंड द गवर्नमेंट बियॉन्ड मोदी 2029 तो आपन कौन भावुଛନ୍ତି मोदीଙ୍କର उत्तराधिकारी ପାଇଁ कि गोटे प्रस्तुति पर्व भितर भितर निश्चित रूप आरंभ होइजवा कथा चलिवा कथा हुए तो कामर प्लान इतरे हितला तार मन उद्देश्य या थिला आउ सक्सेसर कथा एग्जैक्टली अमित शाह होचंती उप प्रधानमंत्री बोली चर्चा चली गोटे आमे दिल्ली रे सब बेले कहू खबर कागज रे जेतबे कहा ना आग गोटे पदवी पई बाहरी गला बुझी रखंतु ता हेबा तो संभावना बहुत कम है। ओडिशा मंत्रिमंडल कोन ये केंद्र मंत्रिमंडल सहित संपर्कित मोहन माझी एपर्यंत कहीं रिसर्व कर पारना संप्रसारण कहीं मंत्रिमंडल हो प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह सब दिल्ली ग्रीन सिग्नल न मिले ग्रीन सिग्नल कहीं मिलूनी यही ग्रीन सिग्नल दबारे जो मानकर प्रमुख भूमिका अच्छी दिल्ली में किसी ना कि धर्म प्रधान भूमिका अच्छी द्वितीय कारण हूँ राज्य विषय में बर्तमान केंद्र नेतृत्व पाखे से भल खबर ना मोहन माझी मैंने मुख्यमंत्री हेले से भावुले मोहन माझी मोर लोक मुझे ना मोहन माझी है एवं इच्छा से दिल्ली रही सी मुख्यमंत्री ना भी ये जो शासन व्यवस्था चलो से इंगित चल जोटा को बंद हो जाए अव्यवस्था जदि धर्मेंद्र प्रधान पोजिशन को रिटेन कर पारे रिसफल पर तो आपन भावुଛନ୍ତି कौन इंपैक्ट हम गवर्नमेंट प्रधान अवे फ्रॉम ओडिशा एडमिनिस्ट्रेशन भाव में भावुँ से कौन ना कौटी ये जो सरीबा थलथल अवस्था जोटा रही बर्तमान सी अस्थिरता कंटिन्यू करशा गोटे सरकार को क्रियाशील करने मुख्यमंत्री नेतृत्व आ कर्तृत्व को एस्टाब्लिश करने दरकार एवं धर्मेंद्र प्रधान जो राज्य शासन दूर रखुच्च ए संक्रांत गोटे निर्दिष्ट निष्पत्ति आउर दरकार पड़े कारण अधिकांश मंत्री सहित लिंक नमस्कार केंद्र मंत्रिमंडल संप्रसारण नहीं अनेक गुड़िए रोचक खबर आसुची किंतु एपर्यंत मंत्रिमंडल संप्रसारण हो पारुना चर्चा होची जे निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री भावरे निज दायित्व जदिओ एपर्यंत तुले चली हुए तो एजुकेशन मिनिस्ट्री मिल पारे शिक्षा विभाग मिल पारे अनेक गुड़िए व्यापक परिवर्तन नहीं चर्चा चली ओडिशार शक्तिकांत दास जे पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर थिले एबे सी हुए तो अर्थमंत्री हो पारती ताकू नहीं चर्चा मध्य जारी रही दर्शक बंधु किंतु बड़ कथा होउची जे केंद्र मंत्रिमंडल रे संप्रसारण कहीं हो पारुना जदिओ जातीय टीवी चैनल गुड़िक डिजिटल प्लेटफॉर्म गुड़िक अनेक गुड़िए खबर प्रतिदिन आसुची किंतु एपर्यंत कहीं मंत्रिमंडल संप्रसारण हो पारुनी ताकू नहीं चर्चा चली मो सहित राजेश महापात्र अछंती रविदास अछंती राजेश बाबू दिल्ली रे रुहंती एवं दिल्ली मीडिया कौन स्पेकुलेट करुची से संपर्क रे आज कार्यक्रम रे तांको ठारू जानिबा सब ये केंद्र मंत्रिमंडल रे कहीं संप्रसारण होनी देखो आमे भी सेटिकी जानिबा पाउछु जेतिकी आपण भुवनेश्वर रे बसिकरी जानुछु हां अधिका कि जानि परना अधिका किछि काई ना जो संप्रसारण हबो सेठी तो ता विषय कौन हबो कौन न हबो दुईटी लोगों को ही जण प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह हां आउ तेनु बाकी सब हैला स्पेकुलेशन अमित शाह होचंती उप प्रधानमंत्री बोली चर्चा चली काली परदिन अनेक मीडिया रे आसीची हमरो गोटे आमे दिल्ली रे सब बेले कहू खबर कागज रे जेतबे कहा ना आग गोटे पदवी पई बाहरी गला बुझी रखंतु ता हेबा तो संभावना बहुत कम हो जाए तेणु जो दुईटी कथा आपण कहले शक्तिकांत दास ओडिशा मिनिस्टर बनी पारंती से भी गोटे खबर प्रथम बाहरिला आउ अमित शाह डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनिबे मते काई लागुची दुईटी खबर जो भली सब खबर लगा जाइछि खबर किए लगाए कौन लगाए ता पछे सेटा अलग किए लगाए खबर लगाती से लोक माने जो माने इन्वॉल्व अछंती विभिन्न प्रकार उद्देश्य नहीं लगाती हां
କେହି ନା କେହି ତ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଦଉଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମୂଳକ ଭାବେ ଖବର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ଇଏ ତ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଦ ୱାଟର୍ସ, କି ନା ଛାଡିଦବା ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସେ। ବିଜେପିରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଭଳି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହବ କି ତାକୁ ବଢାଯିବ, ସବୁବେଳେ ଆରଏସଏସ ର ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏକ ପକ୍ଷରେ ନାଗପୁରକୁ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଆମେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାର ଗୋଟେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥାଟି ଯାହା ହେଲା ଯେ 2024ରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମେଜରିଟି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ ଡେଲିକେଟ ମେଜରିଟି ନେଇ ଦୁଇଟି, ଆଜି ସ୍ଥିତି ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଆଜି ଯାଇଛି। ପୁରା ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ପାୱାରଟା ଏବେ ବହୁତ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସେତେବେଳେ ଯେଭଳି ଅନେକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଦେଇ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବନେଇଥିବେ, ଆଜି ହୁଏତ ସେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସେମାନେ କିଛି ଆହୁରି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାୟ 20 ରିବେଲ ଏମ୍ପି, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କର ଯୋଉ ଶିବସେନା ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କର 6, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି କେମିତି 2/3 ମେଜରିଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଣିବା, ଲୋକସଭାରେ ଆଣିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବଡ ବଡ ବିଲ୍, ବଡ ବଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ ଯୋଉଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାସ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏବେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଏକ ତ ତାଙ୍କର ଏବେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବହୁତ କମ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗକୁ ଯୋଉ ରାଜନୀତି, ସେଇ ରାଜନୀତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହବ, ଏଇ ଦୁଇଟି ନେଇକିରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଗଲାଣି। ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ କଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇପାରୁନି? 5 ତାରିଖରେ ହବ ବୋଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଥିଲା, 5 ତାରିଖ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ତ କଣ ଚାଲିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଗୋଟେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କି ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ତ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିପାରେ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଏବଂ ବଡ ଧରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଥବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ବା ଗୋଟେ ବାସନା ଆସେ, ବରାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 27 ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ମୋଦି ସରକାର ପାଇଁ, ଆରଏସଏସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେଇଟା କେବଳ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, 14 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବେ ଅମିତ ଶାହ ନଥିଲେ, ଅମିତ ଶାହ ଦଳର ସଭାପତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ, ସେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଥିଲେ ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଆଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2019ରେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ମେଜରିଟି 303 ଲୋକସଭାରେ ଆସିଗଲା ଆସନ, ଆପଣ ତାପରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଇଠି ଅମିତ ଶାହ ଆସିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ରାଜନାଥ ସିଂ ଗଲେ ଦେଶ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜୟଶଙ୍କର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଗଲା ପରେ ହେଇଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବରାବର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଅଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ 2014ରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 2024ରେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକସଭାରେ ନିଜସ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହେଲା ନାହିଁ, 240ରେ ଅଟକି ଗଲା, 400ର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏନଡିଏ ସରକାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ନଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଜ ଚେଞ୍ଜ, ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ଆଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଜ୍ ବିଫୋର। ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା, ଯୋଉମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ, ତାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଲେ। ଏଇ ମେସେଜଟା ଗୋଟେ ଦବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୋର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ଆମ ସରକାର ଯାହା ଥିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି, ବଡ କଥା ହଉଛି ୟାର ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛିଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବେଙ୍ଗଲ ଜିତିବା, ୟା ପରେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ମୋଦି ଅଧିକ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଅଧିକ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କରିବେ, ବଡ ଧରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ବିଜେପି ଭିତରେ ଏବଂ ସଂଘ ପରିବାର ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ହୁ ୱିଲ୍ ଲିଡ୍ ଦ ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିୟଣ୍ଡ ମୋଦି 2029 2029 ପରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ରହିବ এইটা ଏଟାର ପରିକଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୁଁ କହିଲି 2019 ରୁ ଯୋଉମାନେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଡି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଜନାଥ ସିଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶାୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୋଦି ଯେତିକି ତା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜନାଥ ସିଂ କି ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣ କାମରାଜ ପ୍ଲାନ ହେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାମରାଜ ପ୍ଲାନ ମାନେ କଣ କି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକ ଯିବେ କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ଏଇ କଥା କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ନିତିନ ଗଡକରୀ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିତିନ ଗଡକରୀ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୁରୁଣା ଦଳର ସଭାପତି ଇଥେନଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଯାହା କହିଲେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଉ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ସେପରି କିଛି ଚମତ୍କାରଟା ସେ ଦେଖେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ପ୍ରଫେସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସର ଲୋକ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚମତ୍କାରିତା ଜୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଯାହା ହେଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଚମତ୍କାରିତା ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର କିଛି ବଡ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର କିଛି ବଡ ଭୂମିକା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ ପଦାଧିକାରୀ ବସିଛନ୍ତି ମାଡି ବସି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଥା ଚିନ୍ତା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କିନ୍ତୁ କଲା ମାନେ ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ବି ଦରକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିବାଦ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆରଏସଏସ୍ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସେଇ ଲୋକ ନବ ଆରଏସଏସ୍ ଓକେ ନଗଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚଳେଇ ପାରିବେନି କାରଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଟା ତାଙ୍କର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆରଏସଏସ୍ କାହାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହା ନା ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ ଯିଏ ଯେମିତି ଆଗରୁ ନଥିଲେ କି ଇଏ ନଥିଲେ କି ଇରାନ ଥିଲା ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ସିଏ କଣ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମାନେ ଯିଏ ସେ ଯାହା ଆରଏସଏସ୍ କହିବ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିବ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଙ୍କ ଡିଜାଇନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଦଳି ହେବ ଶିକ୍ଷା ବଦଳି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଫିଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବା ଲୋକ ନୁହଁ ସେ ପଲିଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଆସିବ ନୂଆ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା କ୍ଷଣି ଯୋଉ 3-4ଟି ନାଁ ଆଲୋଚିତ ହଉଛି ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କଥା ନା ଆସୁଛି କାରଣ କୋଉ ଲୋକ ଆମ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଚଲେଇ ପାରିବେ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ନାଁ ବି ଆଲୋଚନା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ମନେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର 22 ନିର୍ବାଚନ ତା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଡ ଧରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁପି ସ୍ପେସିଫିକ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଓବିସି ର ଏତେ ଦଳିତ ଏତେ এইটা গোটে প্রচারিত যেহেতু উত্তরপ্রদেশ ইলেকশন কু আখি রখি বড় ধরনের এবং রাম মন্দির ঘটনা নেই যাই যাইছি সেতরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আরএসএস এবং বিজেপি এবং নিজে প্রধানমন্ত্রী কারণ প্রধানমন্ত্রী সেই ভূমিকা করছেন প্রধানমন্ত্রী প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন প্রধানমন্ত্রী টর্চ হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী করেছেন তেমন সেমান গোটে কাঠ গড়ায় বসছেন তাকে সবুকু ওড়িয়া পাই অন্য আড়କୁ নেওয়া পাই তাঙ্কর গোটে মন্ত্রিমণ্ডল গোটে বড় পরিবর্তন নিশ্চিত করে গোটে কোশ্চেন আসছে যে स्टेट रु मन करंतु देवेंद्र फडणवीस का ना बहुत चर्चा होची महाराष्ट्र रा मुख्यमंत्री को केंद्र मंत्रिमंडल रे स्थान दिया जाई पारे एवं अनेक गुडी रिपोर्ट आसुची योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री तो एमान को नहीं कोन बड़ प्लान करूची कि भारतीय जनता पार्टी देखंतु आपण जो कथाटी कहले बीजेपी भितरे गोटे बड़ प्रश्न जे मोदी को परे किए आ निश्चित रूपे मोदी हुए तो चाहूथिबे कि तांको परे जदि तांकर कि उत्तराधिकारी होंती से अमित शाह होंतु किंतु अमित शाह को आपण उत्तराधिकारी करिया पे सेति पई खबर कागज मध्ये आजकल खबर बाहर छै से उप प्रधानमंत्री बनि पारे जदि आपण योगी आदित्यनाथ आ देवेंद्र फडणवीस ए दि जण हले अमित शाह कर चैलेंजर आ दि जण पय दीटी बड़ बड़ राज्य अछि तेनु आपण जदि सांको कैबिनेट रे नै आसिले मंत्रिमंडल रे शामिल करि देले सरिला कथा ना रहिबो बांस ना बाजिबो बांसुरी एबेठु आपण रास्ता साफ कर देबे एटा गोटे
ଚର୍ଚ୍ଚା ଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି theory। speculation। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣେ ରାଜନୀତି ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝେ ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ନା ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଛାଡିକି ଆସିବେ। ହୁଁ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା।